most simplest way it can be. And in details, Sukrit will tell you in few minutes. Now, Vertex AI, those who have already used the GCP platform, they know there's a specific model by Google, which is Vertex AI. So you can use that Vertex AI 2 for developing your projects. There are a lot of YouTube videos. I will not bore you up reading all this stuff. Yeah, Google platform, the GCP, you can use anything like any of the servers on your containerization, Docker. If you are so much confident in GCP, you can always go, or else you can just use Vercel or any type of like website and you can host it, your site. Vercel, Netlify, anything. Okay, next comes up with the Google storage, cloud storage. You can use any of the Google infrastructure. Firebase application, yes. Firebase is a very important thing. If you are building a login feature, then you don't have to build a complete login feature. You can just use the Firebase and the login feature can be done. Because you have seen often in the websites you see get an option like login via Google. And that is nothing other than a Firebase connection. So you can use the Firebase. There are a lot of YouTube video. It will hardly take 10 to 15 minutes to connect your platform with the Firebase authentication. Other than authentication, there are some like database also. Like it is a BAS. BAS is basically the backend as a service. So you can use this type of applications. Yeah, the which I told the authentication, then the Firebase hosting, all of the almost a similar type of thing. And if you are good enough, or if you have idea or interest in Android development, you can also make some cool apps. Apps is also acceptable for this hackathon. And yes, Google Workspace, we all have used this Google Meet, Google Sheets, and all type of Google like workspace projects. So you can use any of the product from there. And yeah, the thing. Now, the most important thing is the evaluation part. So, how many of you want this thing to be discussed? A quick thumbs up. Like, should I discuss it or should I skip it? Okay, okay, good response. So, the evaluation matrix comes up like this is the evaluation criteria where your project and your innovation of the idea. Google does not want your product. They will not use your product at all, but they want how innovative you are. So innovation of your project have 15 marks. You build something crazy, you get some crazy marks. Next is the technical feasibility. Project बनाने के बाद how much that actually needed, or like वो technically कितना feasible है. We have to think of that part also. कि I have built a software which is of no use. So no, that is not acceptable. Maybe it is a very unique idea, selling a plot in moon, but it is actually of no use. So you should think of always an innovative idea and which have some feasibility and implementation. Next is what is the potentiality of the impact, like of the solution, what you are building, how can you go to the market, and what is actually the need. Like we are in AOT. AOT have a very strict attendance policy, so you can make some attendance monitoring app. But now against the thing comes is what is unique in your app. So these are the things which have the points. And yes, as I told, the Google technology. If you are using no Google technology, you will straight away get zero, because it is a strict instruction from the Google team. So you have to use the Google technologies. Now it can be anything, as I told. And yes, registration is still live. If you have not done yet, make sure you do it as soon as possible. And I think the slides are over. Yes, thank you. Now, I have tried to give you the entire overview. Now I will show you the thing of the Discord part, like how can you handle the Discord. The Discord invitation link and everything will be sent to you via mail and via WhatsApp. And how many of you have still not joined the WhatsApp community, the GDG community?
anyone here who have not said? Marketing team, can you drop the link of the WhatsApp community? Okay, this is the Discord server. So you know many of the juniors and seniors like second year Fox and third year Fox were pretty active in the community. You can ask them anytime if you have any type of doubts. But still, we have a grievance section for you. So you can go to the Discord. You will have to take the role, and once you get the role, in the self role, you will have to claim your role, like who are you and your you'll get the access. After that, there is a specific section of the support team. Now you have to create a support ticket, and just you have to create a ticket. And once you have created, you will have the option to chat, like you can ask any question, and then the moderator or my team will get back to you in the Discord. So it is a formal way of communication instead of just going to the WhatsApp DMs, because there are a lot of DM coming up and it may slow up the response. So we will encourage you to use a ticket system for getting a fast reply. And then we have the specifically tech sprint section. Here we will have a lot of mentorship rounds and many of the thing. My charge is down. I have to put it just a second. Okay. Hello guys, সবার ক্রিসমাস কেমন কাটলো বল? हाँ सुना अच्छे সবার ক্রিসমাস কেমন কাটলো বল? ভালো এভারেজ मोटामोटी বিশাল স্যার বিশাল ভালো কেটেছে স্যার নিউ ইয়ারের জন্য প্ল্যান কি সবার? সেই ব্যাক টু স্কোয়ার রুট, ভাই সেই নিউ ইয়ার রেজলিউশন বানাবি, কাম ব্যাক হবে, একাডেমিক কাম ব্যাক, বিশাল। ভাই বোরিং তো আমরা গেছে, নট গোনা লাই। দাদা তোমার নিউ ইয়ারের প্ল্যান কি গো, মানে নিউ ইয়ারের তোমার রেজলিউশন বা কিছু? রেজলিউশন তো কিছু নেই, যেরকম চলছে দেখ, আমি লাস্ট 10 বছর ধরে রেজলিউশন বানিয়ে বুঝে গেছি যে রেজলিউশন বানালে সেটা ওয়ার্কআউট করে না আলটিমেটলি, ঠিক আছে? তো ওটাই যাবে, দেখা যাবে। সুগ্রীবদা খাওয়াবে কবে আমাদের? এখানে সবার সামনে সামনে বলছিস খাওয়ান, যেটা খাওয়াতাম সেটাও বন্ধ করে দেবো এবার। আচ্ছা, আমার মনে হচ্ছে আদিত্য ল্যাপটপ সুইচ অফ হয়ে গেছে, ঠিক আছে? আরে না 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 ভাই, শেষ switch শেষ off শেষ হয়ে গেছে। ও আচ্ছা, দেখ দেখেছিস, চলে এসছে আরে আবার। ভাই নেটওয়ার্ক ইস্যু ভাই, সরি গাইস। জঙ্গলে থাকলে এই হবে। হ্যাঁ ভাই, গ্রামের মানুষ আমি। ওকে, সো যেটা বলছিলাম কি, লাইক তোরা এখানে লিখতে পারবি, and here is the chat and the mentor, find your team. So if you want to build your team, you can write here, and you can make team out of here. So you can use the Discord. It is like, I think it will be a very good platform for you to connect. And yeah, that's the overall thing of Discord. If you have any query about Discord, you can like ask it in like WhatsApp. We can like say, but please don't DM us individually because it's
very much like we got a দাদা lot of এখানে deals. ডিসকর্ডের লিংকটা দিয়ে দাও না চ্যাটে। Putton, can you drop the link? Yeah, Discord link will be given. And yeah, that's the overall thing. Now, if you have any question regarding the registration process or even in the event, you can ask it in the WhatsApp, in the chat box here. And meanwhile, we can go forward with our speaker. Our speaker is all ready. So yeah, Anjishta, over to you. Hello, hello. Am I audible? Yes, yes. So thank you, Aditya. Now, now it's time to enter crafting mode. Our next speaker is someone who truly represents what community-driven learning is all about. Shukrit Dev, ML lead GDG OCAOT, convener IEI SCCSC, and aspiring machine learning engineer with expertise spanning design, development, AI, and community building. He believes in not just learning ML, but building developers who build ML models. Today, Shukrit Da will show us how to use Firebase Studio AI, how to build project quickly, deploy it, and generate a live MVP link. Let's start building. Over to you, Shukrita. So first of all, thanks to Aditya and Onjista, and a special thanks to GDGOCOT for hosting this. So first of all, দেখ আমি আগেই তোকে বলেছিলাম এটা একটা চিল সেশন হবে। সো পিপিটিতে যাই, রাইট? একটা সেশনের জন্য সবার একটা পিপিটি লাগে। আচ্ছা, আমার স্ক্রিন কি ভিজিবল? হ্যাঁ সুকৃত দা ভিজিবল। হ্যাঁ, হ্যাঁ, একদম। আচ্ছা। Yes, yes. So the thing is, there is no PPT for today. We'll learn hands-on stuffs, okay? কারণ আমি এর আগে অনেকগুলো সেশনে জয়েন করেছি অনেকজনের, আমার ওই পিপিটি জিনিসটা খুব বোরিং লাগে, টু বি ভেরি অনেস্ট। তো ওই জন্য আমার মনে হলো যে পিপিটি বানিয়ে কি হবে যদি আমরা অ্যাকচুয়ালি করেই দেখাই, তাহলে ওটা অনেক বেটার, ফার্স্ট অফ অল। অ্যান্ড ফর দ্য ফার্স্ট অ্যান্ড সেকেন্ড ইয়ার্স, আই গেস অনেক বেশি মানে থার্ড ইয়ার্সরা যারা আছিস, অনেকেই আছিস, তারা দে অলরেডি নো লাইক হাউ এপিআই ওয়ার্কস, বাট there are a lot of first and second year pips. তাদের জন্য আমি একটা জিনিস দেখাতে চাই যে কিভাবে জিনিসপত্র কাজ করে, ঠিক আছে? তো ফার্স্ট অফ অল, যখন আমাদের এপিআই ছিল না, ঠিক আছে, তখন আমরা কিভাবে কাজ করতাম? এই যে আদিত্য বললো জেমিনাইর এপিআই ইউজ করা, ঠিক আছে, জেমিনাইর এপিআই ইউজ করে কাজ বাজ করা। এপিআইটা কি, হোয়াট ইজ অ্যাকচুয়ালি এপিআই? তার আগে বলি, যখন এপিআই ছিল না, তো আমরা যখন একটা প্রজেক্ট বানাই, দেখবি ভিএস কোড ইউজ করিস যখন তোরা, ভিএস কোড বা যে কোনো কোড এডিটর ইউজ করিস যখন তোরা, তখন যে স্ক্রিনটা থাকে না, তো ধর যদি এই যে স্ক্রিনটা আছে, এর পাশে একটা ফোল্ডার স্ট্রাকচার থাকে, রাইট? যেখানে তুই তোর ফোল্ডার, ওই ফোল্ডারের আন্ডারে কি কি ফাইল থাকে সেগুলো দেখতে পারবি। তো যখন আমরা এপিআই ইউজ করি না, সাপোজ আমি একটা মেশিন লার্নিং মডেলের এক্সাম্পল দিয়েই বলি তোদের। ধর আমার কাছে একটা প্রোডাক্ট আমি তৈরি করছি, প্রোডাক্টটার নাম হচ্ছে সামথিং লাইক, কিছু একটা নাম আছে। অ্যান্ড তখন আমরা কি ইউজ করতাম জানিস? আমরা ইউজ করতাম মনোলিথিক স্ট্রাকচার। হোয়াট ইজ মনোলিথিক স্ট্রাকচার? ফিফথ সেমে এসে আমরা ওয়েস যখন পড়েছি তখন জিনিসটা জেনেছি, হোয়াট ইজ অ্যাকচুয়ালি মনোলিথিক স্ট্রাকচার অফ আ প্রজেক্ট, রাইট? অ্যান্ড সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিংও ছিল, ঠিক আছে? তো বেসিক্যালি যা যা ফাইলস থাকবে একটা ফোল্ডারের আন্ডারে। হ্যাঁ, ইংলিশে বলিস একটু। okay, okay. So let me continue in English. So whatever the files are, they all will be in the same folder structure. Okay, everything is in the same folder. Now what's the issue? The issue is if someone wants to try your ML model from outside, like they want to build another project and they require the same ML model, they can simply use it. Why? Because you are using it in a same folder, right? There is a simple issue. So how API works then? API is basically you are building your front end like this, front end and back end part this, and you are building your model separately.
completely separately. So the best example I can give you is a waiter. Let's assume the ML model is actual cook. So you are basically requesting something that I want, suppose a fish cutlet, and your ML model, I mean your cook actually is giving you that. But there is a middleman here. He is the waiter, and he is basically the API. So whenever you are using the model, whenever you are giving a query to a model, it's by an API. So whenever someone outside your project wants to build something like that requires your ML model, he can clearly take that API and then integrate the ML the project by himself. He will create his own application which have his own front end and own backend, but the ML model is his. And that's how a API works. That's just an overview. ঠিক আছে? We don't need anything in detailed process. We'll just build something and learn how to do stuffs. So first of all, let me tell you that we're gonna use today Google AI Studio, not Firebase AI Studio, because Google AI Studio has a lot more options. Basically, they supercharge your apps with AI, and this option is very, very crucial for your project. Okay, it is like a 10x production-based stuff. But how? Let's have a look here. First of all, we'll go to Gemini and we'll go to have a new chat. Hey, Gemini. Let's assume we are building a project where we can make thumbnail by prompt. Okay. So we will give a prompt to our AI, and basically how he will respond, he will make me a whole thumbnail for our YouTube video or TikTok or Instagram, whatever it is, whatever the platform is. So I will tell Gemini that I want to build a project to win hackathon. Project includes, and we'll give the commands like this so that our LLM can give the best output to us. Okay, so here user gives prompt as an input and the model will generate thumbnail. Now give me the detailed structure for the model and text-based MVP. What is MVP? It is like the minimum viable product or project. Okay. So I want a prompt from him, and let's see. Basically, we will use these stuffs in our PPTs. Okay. So he will give us the system architecture and model structure. Here you can see it. And now we can generate PPTs out of it. Let's hop into Google AI Studio first. I'll go to Google AI Studio and the interface will like this. There's a cool feature now, let it snow because of Christmas, but okay. We'll go to build and I will describe my idea. There are two ways to describing my idea. One is I will get the idea, I will give the idea to Google Gemini and tell him to that I want to make this, generate me a prompt by which I can give it to the LLM or large language model like this. This is a LLM, right? So it can give me the best result out of this. This is the best way you can generate your project. But for now,
I will show you that I am just writing a normal prompt. I know nothing about LLMs. I know nothing about AI, how Google AI Studio even works. I know literally nothing. Okay. But there is a catch. The reason started use Google AI Studio instead of Firebase AI Studio, even though Firebase AI Studio is also sponsored by Google, it is by Google actually, not sponsored, but by Google. But the reason is this: supercharge your apps with AI. First of all, think one thing, right? That you're building a project which is generating images. For generating images, what do we need? Nowadays, there is a very trending word called nano banana. I guess সবাই শুনেছে এই ওয়ার্ডটা, ঠিক আছে, right? Everyone. We are generating images by nano banana, right? So we will select it, nano banana powered app. We'll see what happens. And now I will give him the idea. I will say develop a project where user can give prompt as an input and see, develop me a project where user can give prompt as an input and the project generates me a thumbnail for that by using Nano Banana. A simple prompt, like everyone can write it, right? Just one thing, I'm selecting Nano Banana powered app. Okay, done. So I'll click the button build. And now see, now just wait and he will automatically build the complete project for you. Okay. There is an error occurred. We'll retry it. Okay. So it will take a few minutes, like 2 to 3 minutes maximum. ততক্ষণ তোরা বল যে কারা কারা এখনো পর্যন্ত রেজিস্টার করিসনি আমাদের হ্যাকাথনটার জন্য। আছিস এরকম কেউ? কেন রেজিস্টার করিসনি কেন এখনো? টিম পাসনি বা কি প্রবলেমটা কি? প্রজেক্টটা একটু এগোলে তবে এখানে মেন হচ্ছে ভাই তোর আইডিয়া কি। দেখ জিনিসটা তৈরি হয়ে গেছে, হ্যাঁ ভালো করে দেখ। এবার আমি এটাকে ফুল স্ক্রিন করে নিচ্ছি। আমি জানি না, আমি স্টিল জানি না এখন ওটা কাজ করবে কি কাজ করবে না, কারণ let's assume I'm a beginner, I'm a first year, I don't know either. Okay, so this 16:9, I can select 4:3. For now I will select 16:9. I will tell him that generate a thumbnail where generate a thumbnail where I'm surviving 100 days in a jungle, basically a Mr. Beast type video. Okay, I will click generate and he will say consulting the banana gods. That's quite awesome, right? And saying এটা কিন্তু পুরো তোরা বানিয়েছিস। ওকে, গোটা প্রজেক্টটা, and you can download the image from here. See, and if I opened it, it's here.
It's that much easy. And you can refine the image also. Like how? I will tell him that. I will tell them that add some lions and other animals in the background. And let's see what happens. See, it's that much easy, guys. Now, if you want to some like, I want a new thumbnail and go for a new prompt. BGMI tournament or Valorant tournament. So let's go for Valorant. And let's see what happens. See, done. Easy. So এটা তো হলো. I'll leave the full screen and I will go back. Now the thing is how to upload our code into GitHub. There's a direct option that save to GitHub, but we're not using right now. We'll download the app at first. See, there is the app. We'll go here. Okay, done. See, this is our app right now. Okay, and we'll unzip it first. We'll basically extract the file. So we'll select extract all and extract. File is extracted. Now we'll go to GitHub and there is my GitHub account and I will create a repository. Thumbnail maker. Thumbnail maker, done. Something you can give some descriptions here. Like I'm giving hola, means hi in Spanish basically. And I will create the repository. And now there is a lot of stuffs going on here. You don't need to say anything. Just there is an option called uploading an existing file. Okay, we'll click that. And basically we'll drag and drop or like choose your files. And we'll go to home. This is our file, right? And we'll go to open. This is still in zip. You can still again unzip it or you can extract the file. I don't know why it is not in unzipped format. Even if I unzipped it. Let me check once. Okay, here it is. So I'll go make it up and select it and choose my file. I think it is here. Yes, there is the file. I'll open it. I'll select each and every one of them and we're uploading all of them here. There is just a comment you can give, like I can say GGWT DDGOC and done. We'll just select commit changes. Done. The readme will be generated automatically. Okay. By this link in AI Studio, you can click it and go to AI Studio directly. And you will just give some permissions to it. And now you can see it. Basically, if you generate anything by Google AI Studio and there is an issue deploying it right now by AI Studio, even I faced it today.
I will show you the issue obviously again. So you can generate the Aditya said that MVP link, right? So basically the MVP link you can use as let me go back to my GitHub. You can use this as your MVP link. Basically the org will see and they will run locally. Okay. And done. It's done in the GitHub. And when you go to Google, this, let me go back. And but while deploying, there is a small issue with that. I hope they will fix it soon. So you will create a project. Okay, you will create a project. You will name your project. Suppose thumbnail maker. You will create the project. আচ্ছা The সুকৃত দা, project is created. এখান দিয়ে বল। গুগল এআই স্টুডিও থেকে তো ডাইরেক্টলি আপলোড করা যায় না গিটহাবে? গুগল এআই স্টুডিওতে ডাইরেক্ট গিটহাবে আপলোড করা আছে, বাট আমি ওটা ইচ্ছে করে কানেক্ট করিনি এখনো গিটহাবটা। যদি তোরা আচ্ছা, গিটহাব আচ্ছা। কানেক্ট করে নিস, এখানে সেভ টু গিটহাব বলে একটা অপশন আছে। You can easily আমি upload it directly from the করলাম। GitHub. Okay, হুম, হুম, ওকে। but আমি অ্যাকচুয়ালি গিটহাবের সঙ্গে ওটা কানেক্ট করিনি, তো ওই জন্য আমি করলাম না। Okay, so now if you want to deploy it, you already saw how to create a project and now the thumbnail maker, and you will set up billing. So now the thing is getting fishy right here from today actually. So basically প্রবলেমটা কি হচ্ছে আমি বলে দিই, সেটা হচ্ছে যে in a GCP যদি আমি তোদেরকে দেখাই, if I click setup billing, if you create a new GCP Google Cloud Platform account, okay, and you will start fresh, then you will basically show like see a new I think other UI than this. What the heck, what is going on right here? Okay, so this is the Google Cloud project link. Okay, because my app is like expired, I can show you right now. My account is expired right now. The $300 is also expired, but you can get $300 specifically free from GCP, and you can deploy it by that setup billing. You will give 2 rupees, I think, and set up auto pay of 15,000 rupees. They will not cut any charges. If you want to deploy on GCP, if you don't want to, you can also like, because there is a GitHub, you can also deploy it in AWS or Azure, but you know there is a point system, right? If you use Google's stuffs right there, so if you use GCP, there are some extra points. So if you want to deploy it, you can deploy it easily by setting up that setup billing. You will click setup billing and they will cut 2 দাদা rupees from বলছি your account. একটা জিনিস, এপিআই কিটা তো সবসময় কাজ করবে না, না? তো ওটা কি করে ফিক্স করবো ওটাই? দেখ, এখন যদি তোরা গুগল এআই স্টুডিও দিয়ে বানাস, ঠিক আছে, হুম। তোদের এই মুহূর্তে কিন্তু মানে যতটা ওরা ফ্রি দেয়, ইটস মোর দ্যান এনাফ। তো তখন যখন তোরা আমাদেরকে শো করবি জিনিসটা, ঠিক আছে, তখন ওটা এক্সপায়ার করার কথা না। যখন তোরা প্রজেক্টটা আচ্ছা। সাবমিট করবি, কারণ আমরা তখনই তো জাজিং করবো, জাজিং ক্রাইটেরিয়া তো তখনই হবে, তখন ওটা এক্সপায়ার করার কথা না। বাই চান্স যদি এক্সপায়ার করে যায়, উই উইল ইনফর্ম ইউ গাইজ, ওকে, যে এটা এক্সপায়ার করে গেছে, আমরা দেখতে পাচ্ছি না। তো জাস্ট তুই একটা সিম্পল প্রম্পট লিখবি যে তোর এপিআইটা এক্সপায়ার করে গেছে, অটো ন্যানো ব্যানানার এটা এক্সপায়ার করে গেছে, ওরা আবার দে উইল গিভ দ্য নিউ এপিআই কি, দে উইল সেট আপ ইট অটোমেটিক্যালি। ওকে, তোদের কিচ্ছু করতে হবে না, তোদের কিচ্ছু ঠিক করতে হবে আছে। না, ওরা নিজেরা করে দেবে। আর যদি তাও হয়, এই এনভি লোকালে গিয়ে তোরা এপিআই কিতে এখানে এপিআইটা এ করে দিতে পারবি, নিজেরাই এপিআই চেঞ্জ করে দিতে পারবি, ঠিক আছে। আপাতত লাগবে না, ওটা ওরা নিজেরাই করে দেবে, তোদেরকে কোনো কোডে হাতই দিতে হবে না যদি তোরা গুগল এআই আচ্ছা, মানে স্টুডিও। যেটা যেটা হবে মানে গোটাটা অটোমেটিক্যালি হয়ে যাবে তো, মানে শুধু আমাদেরকে এপিআইটা নতুন দেবে, তাই তো? একদম একদম সব অটোমেটিক্যালি হয়েছে। আর দেয়ার ইজ অলসো আ চান্স যে যদি বাই চান্স ধর একটা হলো যে তোরা এত এত বেশি প্রজেক্ট বানিয়েছিস যে একটা লিমিট থাকে, ওই লিমিটটা থেকে এ হয়ে গেছে, এক্সিড হয়ে গেছে, তো তখন তুই সেম প্রম্পট তোর বন্ধুকে দিবি। তোর বন্ধু, দেখ তোরা যদি টিমে পার্টিসিপেট করিস তাহলে তো বন্ধুকে দিলে হয়ে গেল, বা যদি টিমে পার্টিসিপেট না করিস, সোলো পার্টিসিপেট করিস, দেন একটা নিজের আলাদা অ্যাকাউন্টে লগ ইন করবি, লগ ইন করে জাস্ট সেম প্রম্পটটা দিয়ে দিবি, দেখবি সেম একটা ওরা জিনিস জেনারেট করে দিয়েছে। একটু ফিচার্স এদিক ওদিক হতে পারে ম্যাক্স টু ম্যাক্স, সেটাও তোরা সলভ করে নিতে পারবি ইজিলি, ঠিক আছে। দেন তোরা ওখান থেকে গিয়ে নতুন
প্রজেক্টটা বানিয়ে দিয়ে দিবি, সাবমিট করে দিবি। আমরা আছি তো, চাপ। দাদা বলছি মানে টিম মেম্বারদের অ্যাড করবো কোথায়, মানে কোনো অপশন তো দেখতে পেলাম না ওয়েবসাইটে। এইখানে একটা অপশন আই গেস আছে টিম মেম্বারদের সঙ্গে কাজ করার। আমি ওটা দেখছিলাম কিন্তু এখন আর দেখতে পাচ্ছি না। টিম মেম্বারদের তুই কোথায় অ্যাড করার কথা বলছিস, মানে হ্যাক মানে কোয়েস্ট আমি এর যদি, ওটাতে? হ্যাঁ ওই সরি, মেইন হ্যাক কোয়েস্ট ওয়েবসাইট। বলছি, হ্যাক টু স্কেল মেন হ্যাঁ ওয়েবসাইটে, রাইট? মেন ওয়েবসাইটে আই গেস তোকে ওখানে ওরা একটা লিংক দিয়ে দেবে, যে লিঙ্কটা সুখের একবার তোকে তোর রেজিস্ট্রেশন টিমের প্রসেসটা সঙ্গে একটু শেয়ার দেখিয়ে করতে দে না, হবে। একবার ওই হ্যাক টু স্কিল দেখিয়ে দে না রেজিস্ট্রেশন প্রসেস। আচ্ছা, আমি কেউ কি করেছি। একবার লিঙ্কটা ড্রপ করতে পারবি একবার চ্যাটে? তাহলে আমি আরেকবার দেখিয়ে দেবো পুরোটা ভালো করে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। হ্যাক টু স্কিলে, মানে ডিসকর্ডে না, আমি হ্যাক টু স্কিলে দেখাচ্ছি, ঠিক আছে? পিআর টিম থেকে কি কেউ আছিস? দিচ্ছি দিচ্ছি, এক মিনিট। হুম। আর ওদেরকে আচ্ছা, পিপিটি আমি একটু ফরম্যাটটা check একবার করে এক্সপ্লেন করে দিস তো, আমি এটা করতে ভুলে গেছি। ওখানে দেখ পিপিটি PPT ফরম্যাট হয়ে যাবে। ফরম্যাটটা, ঠিক আছে আমি দেখছি, আমি ততক্ষণ চ্যাট গুলো পড়ি, তুই দে। Manually API integration is a bit hard. This is damn easy. Actually, this is easy. And you know what? If you use Firebase AI Studio, ওরা নিজেরা এপিআই কি তোকে বানিয়ে দেবে নিজেরা। আর এমনি এপিআই কে There কি is an করে জেনারেট option. করতে হয় সেটাও একবার দেখিয়ে দিস। এমনি জেমিনি এপিআই কে কি আমি করে ক্রিয়েট করতে হয়। ফায়ারবেস দিয়ে এটা দেখিয়ে দিচ্ছি। আচ্ছা, আমি দেখাই তোর কাজ। দেখ এই হ্যাকাথনের মেন হচ্ছে, মানে ফার্স্ট ইয়ার বা সেকেন্ড ইয়ার অনেকেই আছিস যারা কোডিং এ অত কিছু জানিস না। সো দ্য মেন ফান অফ দিস হ্যাকাথন ইজ ইয়োর আইডিয়া ইমপ্লিমেন্টেশন, আর সেই জিনিসটা কতটা ফিজিবল, ফিউচারে গিয়ে সেটা কতটা ইউজ করতে পারবি। তুই এখন কোনো একদম নন রিয়েলিস্টিক অ্যাপ বা সফটওয়্যার বানিয়ে দিলি, সো ইটস নট দ্য থিং, রাইট? সো গুগল ওয়ান্টস টু টেস্ট ইউর ইনোভেশন। তোরা গুগলের ডেভেলপারের সাথে তো ম্যাচ করতে পারবি না, বাট ইউর আইডিয়া ক্যান বি দ্য নেক্সট গুগল প্রোডাক্ট। সো দ্য মেনলি ফোকাস অন দ্য আইডিয়া, প্রজেক্ট, ইম্প্যাক্ট, এইগুলোর উপর। আর পিপিটি ভালো করে বানাবি, পিপিটি ফরম্যাট আর এভরিথিং তোকে শুক্র দেখিয়ে দিচ্ছে। দেখ, আমি ওদের একটা সিম্পল প্রম্পট দিয়েছি, ও কি করবে, এবার এটা বানাবে। When we used Google AI Studio, we already selected Nano Banana, but there is no selection option actually. Here, everything will be manually in manual process. So I'll click prototype this app. আমি তোদেরকে আর মানে ওটা করে দেখাচ্ছি না, ঠিক আছে? I'll just like tell you guys how you can build your manual API here. Simple, একটা জাস্ট ক্লিক, একটা এক্সট্রা ক্লিক করতে হবে তোদেরকে, খুবই সিম্পল, দেখতে পারবি। So it will take some time. ততক্ষণ আমি চ্যাট পড়ি তো, যতক্ষণে করে। You need to deploy it basically, and but we can also create the same Gemini normally using Nano Banana. Yes, you can. Obviously, you can. But a hackathon is all about innovative ideas. আচ্ছা দাদা, বলছি যে It's তোমার ওই just a demo. পিপিটিটা, মানে পিপিটিতে আমি হুম। যেগুলো লিখছি সেগুলো কি আমি জেমিনাই প্রম্পট ইউজ করে কি লিখতে পারি? হ্যাঁ, তুই কেন লিখতে পারবি না? দেখ, তুই দেখ পিপিটিটা কেন নেওয়া হচ্ছে। পিপিটিটা নেওয়ার দ্য অনলি রিজন ইজ আমরা একটা ওভারভিউ পাচ্ছি তোর প্রজেক্টের, রাইট? তুই যদি ভালো করে বুঝিয়ে ওটা এআই দিয়েও জেনারেট করি, যদি ভালো করে বোঝাতে পারিস যে তুই কি বানিয়েছিস, শর্টে বোঝাতে পারিস, কারণ আমাদের তত টাইম থাকবে না যে আমরা ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড পুরোটা পড়ে করবো। অবভিয়াসলি হ্যাঁ, ট্রাই হ্যাঁ, করবি ডায়াগ্রামস ইউজ করার, ফ্লো চার্ট ইউজ করার, যাতে আমাদের বুঝতে সুবিধা হয় তোদের প্রোডাক্ট ফ্লোটা, ঠিক আছে? আচ্ছা, ঠিক আছে, ঠিক আছে। সো ওখান একবার থেকে পিপিটিটা ইজিলি দেখিয়ে দিস করা যাবে। ওদের। তুই পিপিটিটা পাঠিয়েছিস? ওই তো লিংকের মধ্যেই আছে, ওখানে ওকে যা। ওকে, আচ্ছা আমি ততক্ষণ দেখি এটা হয়েছে কিনা। আচ্ছা, এটা এখনো হচ্ছে। আমি ততক্ষণ এটা দেখিয়ে দিই তোদের দ্বারা।
তাই এখানে আমার অলরেডি রেজিস্টার করা হয়ে গেছে, এটা টিম ড্যাশবোর্ড দেখাচ্ছে। আমি যদি আমার অন্য অ্যাকাউন্টে আসি, ওয়েট, আমি অন্য অ্যাকাউন্টে আসি আমার wait। দেখতে পাচ্ছিস তোরা? এসব দেখতে পাচ্ছিস? আচ্ছা দেখ, আমি এখানে আমার একটা অন্য অ্যাকাউন্ট এসেছি, সো দেয়ার ইজ দ্য রেজিস্ট্রেশন প্রসেস। দেখে না একবার, ইজি আছে। তো এখানে রেজিস্টার নাও করলি, এন্ড দেন এগুলো সব ফিল আপ করবি। ও আচ্ছা, এগুলোকে ফিল আপ করতে হবে না, আমি ফিল আপ করে আবার তোদের স্ক্রিন শেয়ার করছি, ওয়েট। নাও লাইক কি বলবো, যারা বানাচ্ছিস পিপিটি, খুব বেশি টেক্সট ইউজ করিস না, বিকজ ইটস নট প্র্যাকটিক্যালি পসিবল কি আমরা এতগুলো প্রজেক্টস এর পিপিটি কে একদম ইন ডেপথ লাইন বাই লাইন পড়বো। সো ইউজ ইমেজেস, ইউজ লাইক হাইলাইট পয়েন্টস। কি তুই ধর একটা প্রজেক্টে একটা ফিচার কে এক্সপ্লেন করতে চাইছিস, তার হাইলাইট পয়েন্ট দিলি কি দিস ইজ দ্য মেন থিং, এক লাইনের মধ্যে, and then you explain the feature. Now, if we think yes, the future is really interesting and important, then আমরা তার ডিটেলসটা পড়লাম। লাইক ইউজ ইউর কমন সেন্স, যে কোন জিনিসগুলো দেওয়া উচিত and দেওয়া উচিত নয়। অ্যান্ড যারা মানে লিভ করে যাচ্ছিস বা তাদের ফ্রেন্ডসরা লিভ করে গেছে, তাদেরকে বল আবার জয়েন করার জন্য, বিকজ আর কিছুক্ষণের মধ্যে কিন্তু আমরা কুইজও করাবো, আর কুইজে কুইজটা কিন্তু ফান কুইজ হবে। gift আছে। হ্যাঁ, সোয়াগস দেবে, গুগলে সোয়াগস দেবে আদিত্য দা তোদের। দেখ, আমি এগুলো ফিল আপ করলাম, কিছু কিছু জিনিস যেগুলো ম্যান্ডেটরি না সেগুলো ফিল আপ করিনি, বাট তোরা কিন্তু দিবি, হ্যাঁ, গিটহাব ইউআরএল দিবি, লিঙ্কডইন দিবি। আমি জাস্ট ওই দেখানোর জন্য করলাম না এগুলো, ঠিক আছে, টাইম বাঁচানোর জন্য। তো আমি এখানে রেজিস্টার নাও করলাম অ্যান্ড প্রসিড। আচ্ছা, এটা হলো তো। দেখ, এখানে সব ডিটেলস দিয়ে দেওয়া রয়েছে, দেখলি? আচ্ছা, এবার আমি আমার টিম ম্যানেজমেন্টে যাব। যদি আমাদের কাছে অলরেডি কোনো একটা বন্ধু থাকে যে টিম বানিয়ে নিয়েছে, ঠিক আছে, তুই তার টিমে জয়েন করবি, তখন তুই লুকিং ফর আ টিম করবি। আপাতত আমি একটা ক্রিয়েট করছি টিম, আমার কোনো বন্ধু এরকম নেই, দের ইজ নো ওয়ান, সো আই উইল ক্রিয়েট আ টিম। সেখানে আই উইল ক্রিয়েট ইট, ইউনিক টিম নেম, লেটস অ্যাজিউম রসগোল্লা, আমার টিমের নাম পান্তুয়া, তাই আমি এটার নাম দিলাম রসগোল্লা। and এখানে এগুলো টিম ডেসক্রিপশন দিতে পারিস, সব ছবিও দিতে পারিস। ফর নাও দিচ্ছি না। সো দ্য টিম ইজ ক্রিয়েটেড নাও। যে ও যে কোয়েশ্চেনটা করেছিল যে হাউ টু ইনভাইট আওয়ার টিমমেটস, এই যে এখানে আছে একটা লিঙ্ক আছে, এই যে লিঙ্কটা আছে, এই লিঙ্কটা তুই কপি করলি, আমি চ্যাট বক্সে দিচ্ছি, যে কেউ একটা জয়েন করে দেখতে পারিস অলরেডি। কিন্তু একটা কিন্তু কথা মাথায় রাখবি, যে তোরা যদি চ্যাটে জয়েন করিস তখন কিন্তু ওই ইমেল অ্যাকাউন্ট দিয়ে অন্য কোনো টিম বানাতে পারবি না বা কিছু। তো কেউ একজন এমন নয় যে ডামি ইমেল অ্যাকাউন্ট দিয়ে আছিস, বা আদিত্যই হয়, আমার উনি একটা chat অ্যাকাউন্ট অলরেডি করা আছে, আদিত্য ঘোষ। যে কেউ একটা, ওখানে যে ইনভাইট পাঠানো, dummy ওখানে যা account। পোর্টালটা খোল খোল, আচ্ছা এখান দিয়ে করতে হবে না, ওখানে যা নিচে যা, এইখানে ফাইন্ড, মনে হ্যাঁ, হয় এক্সপ্লোর করা যায়। পাবলিক, হ্যাঁ, এই এক্সপ্লোর যে পাবলিক এক্সপ্লোর প্রোফাইল, পাবলিক প্রোফাইল, দেখ এখানে সবাইকে পেয়ে হ্যাঁ, গেছি। এখানে সবাইকে পেয়ে যাবে, Let's এখানে আমার নাম সার্চ কর। লেটস গো। এবার এখানে আমি আদিত্য দাস সার্চ করব। আদিত্য, দেখ আদিত্য ঘোষ, আমি ওকে ইনভাইট পাঠালাম, সেন্ড ইনভাইট, এবার ভিউ আমি ইনভাইট। এখান থেকে অ্যাকসেপ্ট করলে ওর ওখানে এই যে ইনভাইটেড হ্যাঁ, দেখাচ্ছে, এটা অ্যাকসেপ্টেড হয়ে যাবে। বা অ্যাকসেপ্ট হবে। উল্টো আর প্রসেসে যদি হয়, হ্যাঁ, যদি আমি এই যে কপি লিঙ্কটা করলাম, এই কপি লিঙ্কটা সাপোজ আমি আমার বন্ধুকে দিলাম, ও যদি জয়েন করে আমাকে কিন্তু এখান থেকে অ্যাকসেপ্ট করতে হবে, ঠিক আছে? এই জিনিসটা তোরা মাথায় রাখবি, ততক্ষণ কিন্তু কাউন্ট হবে না যতক্ষণ না আমি অ্যাকসেপ্ট করব। এখানে আমি ইনভাইট করেছি তাই প্রবলেম নেই। দেখ, যদি কোনো তুই বিয়ে বাড়িতে কাউকে ইনভাইট করিস, দের ইজ নো ইস্যু, বাট তুই যদি বলে দিস
যে আমার বিয়ে বাড়িটা এইখানে হচ্ছে কাউকে, তো তুই একবার ডবল চেক তো করেই নিবি যে সে ইনভাইটেড কিনা, তাই না? তুই তাকে বিয়ে বাড়িতে ঢুকতে দিবি কিনা, তোর বিয়ে বাড়িতে ঢুকতে দিবি কিনা, তাই না? তো তুই তখন অ্যাকসেপ্ট, এখান থেকে কি অ্যাকসেপ্টটা করে নিস অবভিয়াসলি, মনে করে যে লিডার আছে, নাহলে কিন্তু কাউন্ট হবে না। আগেই বলে দিচ্ছি বারবার, এই জিনিসটা একটু খেয়াল রাখিস নিজেরা, ঠিক আছে? আচ্ছা, আর পিপিটিটা একবার দেখিয়ে দে। পিপিটি এটা কোথায় আছে? প্রজেক্ট সাবমিশনে আছে আন্ডার, এই তো পিপিটি টেমপ্লেট। হ্যাঁ, প্রজেক্ট সাবমিশনের ওখানে আছে। কি করে এই copy পেজটাকে করতে ডিলিট আসবে করে দিবি, সেটা হ্যাঁ, এই দেখি। পেজটা যখন আসবে আগে স্লাইডটা এই কপি কি পেজটাকে, করে করতে দেখিয়ে দেবে, ফাইলে গিয়ে। হ্যাঁ, যারা স্লাইডস বলুন। ইউজ করিস নি, ফাইলে যাবি, ওখানে কপি অপশন থাকবে, এই দেখ, ফাইল এন্ড মেক আ মেক আ কপি। কপি, তো কপি বানিয়ে এন্টায়ার তারপর করবি, প্রেজেন্টেশন আমাকে করে কেউ দিবি, সেন্ড রিকোয়েস্ট করবি না। ঠিক আছে? এর নেমটা, নেমিং ফরম্যাট কি আছে আদিত্য? টিম নেম, ব্যাস। টিম নেম আমি দিয়েছি রসগোল্লা, রসগোল্লা মেগা কপি। আমি যা এডিট করব আমার এটাতে হবে, ঠিক আছে? রসগোল্লাতে হবে, আন্ডারে হবে। তো এই স্লাইডটাকে সবার আগে তো ডিলিট করবি, ঠিক আছে? দেন যাবি হচ্ছে নেক্সট স্লাইডে। নেক্সট স্লাইডে কি দিবি তোরা? টিম নেম দিবি, টিম লিডার নেম, এখানে রসগোল্লা, সুকৃত দেব, আর প্রবলেম স্টেটমেন্ট, ওপেন ইনোভেশন। ওপেন ইনোভেশনের উপরই কাজ করছি আমরা, তো এখানে মনে হয় না চেঞ্জেস কিছু হবে। আর ওপেন ইনোভেশন কি নেক্সট, আছে সেটা ওয়ান লাইন পরের পেজে লিখতে পারবি, মানে ওখানে ব্র্যাকেটে লিখতে পারবি। হ্যাঁ, আর এটা যারা ব্র্যাকেটে সিঙ্গেল লিখতে পারবি। করছিস তারা নিজের নামটাই অ্যাজ এ টিম নেম হিসেবে দিবি। হুম, যদি আমার টিমে কেউ না জয়েন করে, আমি যদি একা করি, আমি যদি কনফিডেন্ট এনাফ হই, ঠিক আছে, আর আমার মনে হয় যে আমি একা আরামসে সামলে নেবো, কারণ আমি এখনই আমার সঙ্গে গুগল এআই স্টুডিও, ফায়ারবেস এআই স্টুডিও এইসব রয়েছে। তো আমি এখানে সুকৃত দেব লিখে দেবো, ঠিক আছে? টিম নেমও সুকৃত দেব, টিম লিডার নেমও সুকৃত দেব, সব সুকৃত দেব, নো ইস্যুস। দেন নেক্সট, ব্রিফ অ্যাবাউট ইউর সলিউশন অ্যান্ড প্রবলেম স্টেটমেন্ট অ্যাড্রেসিং। ফার্স্ট এখানে প্রবলেম স্টেটমেন্টটা কি, ঠিক আছে? ফার্স্ট প্রবলেম স্টেটমেন্টটাকে সিলেক্ট করবি আগে, যে তুই কি প্রবলেম স্টেটমেন্ট সলভ করছিস, হোয়াট আর ইউ সলভিং, ঠিক আছে? পয়েন্ট ওয়াইজ করে লিখবি প্রবলেমস গুলো কি সলভ করছিস, ওইভাবে প্রবলেম স্টেটমেন্টটাকে লিখবি পয়েন্ট ওয়াইজ করে। আমরা কিন্তু ওই প্যারাগ্রাফ পড়বো না, পয়েন্ট ওয়াইজ করে লিখলি, অ্যান্ড দেন ছোট, বেশি বড় কিছু লিখতে হবে না, একদম ইন ব্রিফ বলেই দিয়েছে, ঠিক আছে? অ্যান্ড দেন তারপর তুই কিভাবে ওটাকে মানে ওটার সলিউশন কিভাবে হতে পারে, সেম পয়েন্ট ওয়াইজ করে লিখে দিলি যে এটা সলিউশন আমি এইভাবে করছি, ঠিক আছে? তুই তো সলিউশন দেখিয়ে দিলি এইখানে। তুই এখানে সামান্য জেমিনাইয়ের কাছে যাবি, জেমিনাই তোকে বলে দেবে, ঠিক আছে? আচ্ছা, এটা, এখানে যদি কারোর কোনো ডাউট থাকে মাইক অন করে আস্ক করতে পারিস, নো ইস্যুস। তাহলে আমি নেক্সট স্লাইডে যাব, হোপফুলি নেই তার মানে, ঠিক আছে? দেন আমি নেক্সট স্লাইডে গেলাম, অপরচুনিটিস। How different is it from any other existing ideas? How will it be able to solve the problem? So basically কি হতে পারে, সাপোজ ধর তুই একটা জিনিস বানালি, যে ন্যানো বানানোর ব্যাপারটা, যেটা আমি তোদের বানিয়ে দেখালাম থাম্বনেলের উপরে, ঠিক আছে? সো বেসিক্যালি ইট ওয়াজ আ ন্যানো বানানোর ব্যাপার হোয়াট উই বিল্ড। তো একটা কোয়েশ্চেন ছিল যে আমরা ন্যানো বানানো তাহলে ইউজ কেন করবো না, ওয়াই উই ইউজ ইউর প্রোডাক্ট। আমি কি লিখতে পারি, লাইক কারোর কোনো আইডিয়া আছে? যদি কেউ এরকম কোনো প্রজেক্ট বানাস তাহলে তোরা কি লিখতে পারিস না পারিস? বলছি, সব ডাউট গুলো বলছি একটু পরে। দেখ, তখন আমরা কি বলবো, যে আমাদের লোগোটা বেশি কুল দেখতে, আমাদের নামটা বেশি কিউট, এগুলো তো নিশ্চয়ই বলবো না। দেন হোয়াট উই ক্যান ডু, উই ক্যান অ্যাড সাম মোর ফিচার্স, লাইক ইন ন্যানো ব্যানানা। দেখ, ন্যানো ব্যানানার ইউজার এক্সপিরিয়েন্সটা একটুখানি স্লো। ওয়াই? বিকজ দে ডোন্ট হ্যাভ এনি রিফাইন অপশনস, তোকে চ্যাটেই বলতে হবে ওই ইমেজটাকে চেঞ্জ করতে, ঠিক আছে? হিয়ার উই হ্যাভ আ রিফাইন অপশন, সো আমাদের কাছে বেটার ইউএক্স আছে। ইউআই এর কথা বলছি না, বাট বেটার, উই হ্যাভ বেটার ইউএক্স, আমাদের ইউজার এক্সপিরিয়েন্স বেশি, ঠিক আছে? তো তোরা তো যদি এরকম থাম্বনেল মেকার্স বানাস তাহলে বানালি, বাট যখন তোরা রিয়েল ওয়ার্ল্ড প্রবলেম সলভ করবি, আরো তোদের কাছে অ্যাসপেক্টস অনেক বেড়েছে, কারণ ফিচার্স তোরা অনেক ইউজ করতে পারিস। নট জাস্ট অনলি দ্যাট, বাট অলসো ইউ ক্যান ইউজ গুগল ম্যাপস এপিআই কি, রাইট? You will go to Firebase AI Studio, he will generate automatically. But also like Google AI Studio থেকেও যদি তুই যাস, এখানেও মেবি আছে এই যে ইউজ গুগল ম্যাপস ডেটা, ঠিক আছে?
তো তুই এরকম ধর ন্যানো ব্যানানা, গুগল ম্যাপ সবকিছু একসাথে ইউজ করতে পারিস। প্লাস ধর তুই এরকম করতে পারিস, যদি ন্যানো ব্যানানা ক্লিক করলি অ্যান্ড ক্রিয়েট কনভারসেশনাল ভয়েস অ্যাপস, কি হবে না, তুই ভয়েসের মাধ্যমে বলে দিচ্ছিস ওকে কি করতে হবে। সাপোজ তুই বললি যে জেনারেট ইমেজ, কিছু একটা আইডিয়া দিয়ে দিলি ভায়া ভয়েস, ঠিক আছে, নট বাই টাইপিং, ও কিন্তু করে দেবে সেটা। তো সেখানে তুই ন্যানো ব্যানার থেকে ওয়ান স্টেপ এগিয়ে থাকলি, কারণ সবসময় মানে উইদাউট পুরো মনে হয় ওটা করতে দেয় না, আমি জানি না ঠিক, বাট যাই হোক। তো এরকম অনেক কিছু তোরা নিজের আইডিয়া বের করতে পারবি। অবভিয়াসলি এটা ওপেন ইনোভেশন, তো তোদের নিজের আইডিয়াটা অনেক বেশি ম্যাটার করে। অ্যান্ড দের ইজ অলসো জেমিনাই, তো জেমিনাই তো আছে হেল্প করার জন্য। হাউ উইল ইট বি অ্যাবল টু সলভ দ্য প্রবলেম? সেম अगेन, কিভাবে সলভ করবে, লিস্ট অফ ফিচার্স অফার্ড বাই দ্য সলিউশন, কি কি ফিচার্স ইউজ করছিস লিস্ট করবি, ছোট্ট এক লাইনে লিখে দিবি ওটা কি সলভ করছে, কিসের জন্য দিয়েছিস, ছোট্ট ওয়ান লাইনার জাস্ট, ঠিক আছে, আমরা বুঝে যাবো। ধর ছোট থেকে ছোট ফিচার্স, যেরকম ধর আমি বলি, আমি আদিত্য একটা হ্যাকাথনে গেছিলাম, সেখানে আমরা একটা প্রজেক্ট বানিয়েছিলাম অ্যাম্বুলেন্সের জন্য, ঠিক আছে। তো বেসিক্যালি ওটা কি হয়, যদি আমার সাপোজ অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যায়, তো আমি অ্যাম্বুলেন্স ডাকতে পারবো। এবার আমার অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, আমার অবস্থা খুব খারাপ, আমি ফোনটা খুলে কিছু দেখতেও পাচ্ছি না, ঠিক আছে, আমি জাস্ট ওই অ্যাপটা খুলতে পারলাম। এবার খোলার পর আমি কি অত কিছু ফিল আপ করবো নাকি সবকিছু? তখন আমাদের কাছে একটা এসওএস বাটন ছিল। এবার দেখ, যদি তোর অ্যাক্সিডেন্ট হয়, তুই খালি ওই লাল একটা বড় জিনিস দেখতে পাচ্ছিস, তুই ওটাকে ক্লিক করে দিলি, অ্যাম্বুলেন্স চলে আসলো। ওটা বেশি সুবিধা না তোকে বসে বসে ফিল আপ করাটা? ওটা বেশি সুবিধা। তো ওটাও কিন্তু একটা ফিচার, এটা মাথায় রাখবি। ওটা কিন্তু আমাদের ইউনিক আইডিয়া ছিল, যে ওই এসওএস এর জন্য লাল বাটনটাকে বড় করে রাখবো আমরা। ওটার জন্য কিন্তু আমাদের ইউআইটা দেখতে খারাপ লাগছে, বাট আমাদের ইউএক্স অনেক বেশি বেড়েছে। কারণ আমাদের যদি, লেটস বি অনেস্ট, যদি তোদের অ্যাক্সিডেন্ট হয়, তাহলে তোরা কি ওরকম ভাবে বসে বসে সব ফিল আপ করবি নাকি? তুই তো দেখতেই পাবি না অর্ধেক জিনিস, তো চোখে লাগতেই পারে। জাস্ট ক্লিক করলি, ওটাও কিন্তু একটা ফিচার। তো এই ইউনিক ফিচার গুলোকেও কিন্তু অ্যাড করতে ভুলিস না, কারণ বাকিদের থেকে এগুলোই ডিফারেন্ট হবে তোদের, রাইট? আচ্ছা, দেন আসে গুগল টেকনোলজিস ইউজড ইন সলিউশন। ফার্স্ট অফ অল, ইফ ইউ টুক হেল্প ফ্রম জেমিনাই, always give credit to Gemini. Here I used Google AI Studio, not just it. We also use Nano Banana. We also use Create Conversational Voice Apps. এইটাকে দিতে হবে না, বাট ন্যানো ব্যানানা ব্যাপার কি ইউজ করেছি, তো ন্যানো ব্যানানা, ঠিক আছে। অ্যান্ড গুগল এআই স্টুডিও। ন্যানো ব্যানানা কিসের জন্য আমরা ইউজ করেছি? ইমেজ জেনারেশনের জন্য। তো লিখে দিবি কিসের জন্য কি ইউজ করেছিস, ন্যানো ব্যানানা ফর ইমেজ জেনারেশন, গুগল এআই স্টুডিও, এসব এরকম পাশে লিখে দিবি স্মল পয়েন্ট ইউজ করে। আচ্ছা, নেক্সট যাই, প্রসেস ফ্লো ডায়াগ্রাম আর ইউজ কেস ডায়াগ্রাম। এই ইভেন এইটাও তুই জেমিনাইকে দিয়ে বানিয়ে নিতে পারিস, কিন্তু অনেকে তোদের জেমিনাই প্রো না থাকতে পারে, জেমিনাই প্রো এর সাবস্ক্রিপশনের এটা চলে গেছে, স্টুডেন্ট এটা, ঠিক আছে। তো আমি তোদের এক সাজেস্ট মাসেরটা করবো, আছে আই গেস, এক মাসেরটা আছে। যদি এক মাসেরটা থাকে অনুশুস, তুই জেমিনাইকে দিয়ে করিয়ে নিতেই পারিস। বাট আমি যেটা সাজেস্ট করি, যেটা নিজের মতো করি, ঠিক আছে, যখন কোনো প্রজেক্ট ইউজ করি, আমি অলওয়েজ এক্সক্যালিডর প্রেফার করি, ঠিক আছে, অলওয়েজ এক্সক্যালিডর। এক্সক্যালিডরতে আমার করতে খুব সুবিধা হয়। তো তোর এক্সক্যালিডর ইউজ করতে পারিস, পুরোপুরি তোদের উপর ডিপেন্ড করছে। ডায়াগ্রামটা পরিষ্কার বানাস, একটু বেশি খুব বেশি লিখতে হবে না, স্মল স্মল কিওয়ার্ড দিয়ে বুঝিয়ে দিস কোনটা কি, ঠিক আছে। আর একটা ফ্লো চার্টের বা ফ্লো ডায়াগ্রাম বা ইউজ কেস ডায়াগ্রামের যে এটা আছে, ওটা ফলো করিস। নেক্সট উইল গো ফর ওয়্যারফ্রেমস আর মক ডায়াগ্রামস অফ দ্য প্রপোজ সলিউশন। ওয়্যারফ্রেমস কি? ওয়্যারফ্রেমস ইজ বেসিক্যালি দ্য লাইক দ্য স্ট্রাকচার অফ দ্য ওয়েবসাইট অর দ্য অ্যাপ, মানে কিভাবে ওয়ার্কআউট করছে জিনিসটা। ধর যদি এই এই যে আমি গুগল ফাইলস এর এটা নিই, এটা ওয়্যারফ্রেম কেমন হবে জানিস? এইখানে একটা লোগোর জন্য একটা জাস্ট গোল থাকবে। আমি তোদেরকে ওয়্যারফ্রেম যদি করেই দেখাই, দাঁড়া দেখি করা যায় কি। আমি এটাও দেখিয়ে দিচ্ছি কি করে করা যায় এআই দিয়ে, বাই জাস্ট ইউজিং এআই। ফিগমা ইউজ করে আপাতত এটা সিসিএস এর একটা অ্যাকাউন্ট খুলবে, যাই হোক। দেখ কিভাবে বানাতে হবে ওয়্যারফ্রেম, এআই দিই, এটা অনেকে জানে না। আমি এইখানে গেলাম, এগুলোকে আপাতত গুলি মার, চাপ নেই। চলো। এই কি হচ্ছে রে?
অপশন আসছে না কেন? 1 মিনিট দাঁড়াও তো, আমি আসছি, রাইট, এটাকে ফিক্স করে আসছি। তোমারটা আই গেস স্টুডেন্ট প্ল্যানটা অন করা নেই, ওটার জন্য আসছে না, ফাইলটা সে স্টুডেন্ট প্ল্যানের doesn't মধ্যে রাখা আছে। doesn't doesn't matter, doesn't matter, চলে আসার কথা তাও। স্ক্রিনশট অফ করে দিছো এই তো চ পেয়ে গেছি, নো ইস্যুস। দেখতে পাচ্ছিস সবাই? হ্যাঁ হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা, দেখ এখানে ফিগমা ওপেন করবি, এইখানে দেখ প্লাগিং এর একটা অপশন আছে, ঠিক আছে? প্লাগিং এ যাবি এন্ড একটা প্লাগইন বলছি সার্চ করবি, ওয়্যার ফ্রেম সার্চ করবি এন্ড ওয়্যার ফ্রেম ডিজাইনার বলে একটা প্লাগইন চলে আসবে। এটা সেরা প্লাগইন, ওয়ান অফ দ্য বেস্ট প্লাগইন আই হ্যাভ এভার ইউজড। কিভাবে কাজ করে, ফার্স্টে রান করবি। তার আগে আমি বলে দিই, ধর তুই যদি একটা প্রজেক্ট বানাস, ঠিক আছে, তুই যদি একটা প্রজেক্ট বানাস, তুই জেমিনাইতে গিয়ে না প্রজেক্টটার এমভিপিটা জেসন ফরম্যাট বা কোনো একটা ফরম্যাটে ভালো করে নিয়ে নিবি। সাপোজ আমি যে আমার থাম্বনেলটার জন্য বলেছি, দেখ আমি থাম্বনেলটার জন্য আগে প্রম্পট বানিয়েছিলাম, না বানাইনি, আচ্ছা আপাতত এখন বানিয়ে দিচ্ছি। আচ্ছা, দেখ বললাম I'm creating a thumbnail generator which will take input from user as prompt and generates me the thumbnail. Can you give me the prompt to generate the wireframe of the project? আরে সেটা ন্যানো বানানোর এটা নিয়ে আসছে, একটা মিনিট। হ্যাঁ, এটা যতক্ষণ না যাচ্ছে আই গেস ততক্ষণই হবে না। এটাকে ডিলিট করে দিই আর এটাকে ডিলিট করে দিই। আমি বলতেও পারছি না চ্যাট জিপিটি বেটার, কারণ আদিত্য আছে, আদিত্য আমি মেরে দেবে, কপি করে একবার রিফ্রেশ করে নাও। ওটাই করতে হবে, যা বুঝলাম। তার মধ্যে আমার জেমিনি না ভাই, there are a lot of Gemini ambassadors in the meeting. মেরে আমাকে ভাগিয়ে দেবে সে। এই দেখ, এই যেটা আছে, এই প্রম্পটটাকে আমি কপি করলাম, ঠিক আছে, ফিগমাতে গেলাম। দেখ এখানে দুটো আছে, এখানে যদি মোবাইল অ্যাপ বানাতে চাস মোবাইল অ্যান্ড আই ও আর তুই এখানে ডেস্কটপটা নিতে পারিস। আমি একে এবার প্রম্পটটা দেবো, ঠিক আছে, নাও সি। এই দেখ এখানেও বানাচ্ছে, ওই জন্য দেখতে পাচ্ছিস না তোরা। এই যে ও পুরো ওয়্যার ফ্রেমটা বানাচ্ছে, কিন্তু ও কিন্তু বানালো, ঠিক আছে, এটা হচ্ছে ওয়্যার ফ্রেম বেসিক্যালি। ওকে, তোর এইভাবে তুই আদিত্য ওরা কি ফিগমা লিংক দিতে পারবে ওয়্যার ফ্রেমের জন্য? আদিত্য আমার কোথায় চলে গেল? ওয়্যার ফ্রেমের লাস্টের দিকটা আরেকবার বলবে? বেসিক্যালি তুই ফিগমাতে যাবি, গিয়ে ওয়্যার ফ্রেম প্লাগইনসে গিয়ে ওয়্যার ফ্রেম ডিজাইনার সার্চ করবি, ওকে প্রম্পটটা দিবি, জেমিনাই দিয়ে যে প্রম্পটটা দিয়ে জেনারেট করলি ও নিজে থেকে এইটা বানিয়ে দেবে। এইবার এটাই হচ্ছে ওয়্যার ফ্রেম, ঠিক আছে।
এবার ওয়্যার ফ্রেমস, মকআপ ডায়াগ্রামস আর প্রপোজ সলিউশন এটা অপশনাল, বাট আমি সাজেস্ট করবো তোরা দিয়ে দে। আর না হলে তোরা এই ফিগমা লিঙ্কটা, আমি জানি না আদিত্য কোথায়, আমি আদিত্য জিজ্ঞেস করছি, বাট আমি তোকে সাজেস্ট করবো তোরা কিন্তু ফিগমা লিঙ্কটা যখন শেয়ার করবি একবার দেখে নিবি পাবলিক করা আছে কিনা, ঠিক আছে, এনিওয়ান ক্যান ভিউটা করা আছে কিনা, এটা দেখে নিবি। দিয়ে এইখানে কি করবি এবার, এইখানে ওই যে তুই আগে যে ফ্লো চার্টটা বানিয়েছিলিস, তো এর আগেরটা দেখ ফ্লো ডায়াগ্রাম বা ইউজ কেস ডায়াগ্রামটা বানিয়েছিলিস, ওটার রেসপেক্টে কিন্তু ওয়্যার ফ্রেমটা বানাবি, ঠিক আছে। ওয়্যার ফ্রেমের একটা স্ক্রিনশট দিয়ে ফিগমা লিঙ্কটা অ্যাটাচ হ্যাঁ, করে দিবি। স্ক্রিনশট দিয়ে দিস, কারণ ফিগমা লিঙ্ক হ্যাঁ সবাইকার তো আমরা ওপেন করে চেক করা পসিবল হবে না, সো বেটার তোরা হ্যাঁ স্ক্রিনশট দিয়ে দিস। একদম, তোরা স্ক্রিনশটটা দিস প্লাস একটা, আমি বলবো প্লাস একটা লিঙ্কও দিয়ে দিস, হ্যাঁ, ফিগমা লিঙ্ক লিঙ্ক থাকা বেটার। দিয়ে দিস, টাকা বেটার, বাট স্ক্রিনশটটা অবভিয়াসলি দিয়ে দিস, ঠিক আছে। তাহলে আমরা তোদের ওয়্যার ফ্রেমটা দেখে নেবো কিভাবে আছে না আছে, ওয়ার্কআউট করছে না করছে, নিচে দিয়ে দিস। হয়ে গেল, ওয়্যার ফ্রেমের পার্ট চলে গেল। নেক্সট আসছে কি, আর্কিটেকচার ডায়াগ্রাম অফ দ্য প্রপোজ সলিউশন, ঠিক আছে। আর্কিটেকচার ডায়াগ্রাম বলতে তুই আর্কিটেকচার ডায়াগ্রামটা এক্সক্যালিড ড্র দিয়ে কিন্তু বানাতে পারবি, অবভিয়াসলি তুই জেমিনাই দিয়ে বানাতে পারবি, ঠিক আছে। আমি যদি এইটাকে বলি জেমিনাইকে যে আমাকে আর্কিটেকচার ডায়াগ্রামটা বানিয়ে দিতে, ও কিন্তু আমার ন্যানো ব্যানারটা দিয়ে বানিয়ে দেবে, জানিস তো। বলি দেখ, ও লোডিং ন্যানো ব্যানানা করে দিয়েছে। আর নইলে তোর এক্সক্যালিড দিয়েও বানাতে পারিস, নো ইস্যুস, ওগুলো প্রবলেম নেই। এই দেখ, ঠিক আছে, এআই থাম্বনেল, সরি এআই থাম্বনেল জেনারেটর। এবার এইখানে কয়েকটা জিনিস তোদের মাথায় রাখতে হবে, যে ন্যানো ব্যানানাতে একটুখানি দেখে নিবি, ওটা তোরা একটু চেঞ্জ করে নিস। সেটা কি না, দেখ এখানে রেস্ট আর এই এপিআইটা কেমন একটা হয়ে গেছে। তো বেসিক্যালি এখানে হতো ধর রেস্ট এপিআই আর ফাস্ট এপিআই, ঠিক আছে, এই লেখাগুলো চেঞ্জ হয়ে যায়। তো আমি সাজেস্ট করবো যেটা আমার বেস্ট মনে হয়, তো ন্যানো বানানা দিয়ে বানালি, ঠিক আছে, গিয়ে এক্সক্যালিডটে গেলি, গিয়ে নিজে একটা বানিয়ে দিলি ন্যানো বানানাটা দেখে দেখে, ঠিক আছে, এটা বেস্ট আমার মনে হয়। হুম। আর যদি এমন হয় লাস্ট মিনিট করছিস, সেমিস্টারের মতো লাস্ট মিনিট সাবমিশন, আর 10 মিনিট বাকি সাবমিট করতে, দেন এটাই দিয়ে দিস, কি আর বলবো। নট প্রেফারেবল বাই দ্য ওয়ে, হ্যাঁ, আমি উল্টো পাল্টা জিনিস শেখাতে চাই না। আচ্ছা, স্ন্যাপশটস অফ দ্য এমভিপি অপশনাল। স্ন্যাপশটস মানে কি, তুই যে প্রজেক্টটা বানিয়েছিস সেটার একটা স্ক্রিনশট দিয়ে দিলি, ঠিক আছে, সেটার একটা স্ক্রিনশট বেসিক্যালি, ওটা ইজি। আচ্ছা, অ্যাডিশনাল ডিটেলস আর ফিউচার ফিউচার ডেভেলপমেন্ট। আচ্ছা, যেরকম ধর তুই দিতে পারিস, আহ, যে সাপোজ আমি যেটা বানিয়েছিলাম থাম্বনেল এটা, ঠিক আছে, সেখানে তুই বলতে পারিস ওটা তুই অ্যানিমেটেড জিআইএফ রাখতে পারিস, ঠিক আছে। তার মধ্যে আমি যেটা বানিয়েছিলাম ওখানে ওই ভয়েস অ্যাসিস্ট্যান্টটা ছিল না। ইন ফিউচার ধর তুই অ্যাড করতে চাস ওটা, বা টাইমের জন্য বা কিছু কোনো একটা কনস্ট্রেন্টের জন্য তুই সেটা অ্যাড করতে পারিস নি, ঠিক আছে। বাট তুই সেটা অ্যাড করতে চাস, বাট দেয়ার ইজ এ টাইম কনস্ট্রেন্ট অর এনি আদার কনস্ট্রেন্ট যেটার জন্য তুই করতে পারিসনি, সেইটা তুই দিয়ে দিবি, কারণ অবভিয়াসলি এটা ইনোভেশনের একটা ব্যাপার আছে, সেটা তুই দিয়ে দিলি। অ্যান্ড ওটা কেন করতে পারিসনি সেটাও একটা দিয়ে দিতে পারিস। যদি টাইমের জন্য কনস্ট্রেন্ট থাকে আমার মনে হয় না ওটা দিতে পারি, বাট যদি এরকম ফাইন্যান্সিয়ালে থাকে, এটা কনস্ট্রেন্ট থাকে, ঠিক আছে, দিয়ে দিতে পারিস, আই গেস কোনো অসুবিধা হবে না ওটাতে। আচ্ছা, নেক্সট অ্যান্ড আই গেস লাস্ট স্লাইড এটা, সেটা হচ্ছে প্রোভাইড লিঙ্কস টু ইউর গিটহাব পাবলিক রেপোজিটরি। দেখ, তুই আইদার গিটহাবের রেপোজিটরি পাবলিক করে লিঙ্ক দিতে পারিস, ওর আদিত্য যেটা বললো তুই যদি পাবলিক না করতে চাস তুই ধর প্রাইভেট করে রাখতে পারিস। ধর আমি তোদের বলি যে কিভাবে কোলাবোরেটর অ্যাড করা যায়, ঠিক আছে। তো তখন আদিত্য তোকে একটা অ্যাকাউন্ট দিয়ে দেবে, ওই অ্যাকাউন্টটাকে তোকে কিন্তু অ্যাজ আ কোলাবোরেটর অ্যাড করতে হবে। তো আই গেস আমি তোদের দেখিয়ে দিই ওটা কিভাবে কোলাবোরেটরটা অ্যাড করতে হয়, আমার মনে হয় সেটা বেশি সুবিধা হবে। দেখ, তুই যখন রেপোজিটরি, আচ্ছা আমি আমার একদম স্টার্টিং থেকে দেখাই, এটা আমার অ্যাকাউন্ট, আমার রেপোজিটরিতে গেলাম আমি, দেখ এখানে থাম্বনেল মেকার বলে আছে একটা, আমি ক্লিক করলাম, যেটা আমার প্রজেক্ট আমি বানিয়েছি, প্রাইভেট রাখলি হয়তো তোরা শুধু তোরাই দেখতে পাচ্ছিস। সেটিংসে যাবি, ঠিক আছে, সেটিংসে গিয়ে দেখ কোলাবোরেটরস অপশন আছে, এখানে যাবি, দিয়ে এইখানে আমি আমার পাস, ও আচ্ছা ঠিক আছে,
ভেরিফাই বা ইমেল করলাম আমি, লেট মি চেক। দেখ করলাম। এইবার এখান থেকে তুই কোলাবোরেটরদের অ্যাড করতে পারিস, এখানে অ্যাড পিপল করবি, দিয়ে তা আদিত্য তোকে আইডিটা দিয়ে দিবি, ওটা তুই কপি পেস্ট করবি বেসিক্যালি, ঠিক আছে? বল সাপোজ লেটস সে আদিত্য আমাকে আদিত্য একটা, হাইফেন লিখে দে, ওখানে দেখিয়ে দে। আচ্ছা, আদিত্য হাইফেন ঘোষ 2992 আদিত্য হাইফেন ঘোষ 2992। 2992। এই দেখ আদিত্য এখন চলে এসছে। আমি কি করলাম, আদিত্যকে অ্যাড আদিত্য ঘোষ 2992 তো করে দিলাম। এই দেখ এবার এটা আদিত্য অ্যাকসেপ্ট করে নেবে, আদিত্য যে অ্যাকসেপ্ট করে নেবে। আর আমার যদি রেপোজিটরি প্রাইভেট থাকে তখন খালি আদিত্য আর আমি এই রেপোজিটরিটাকে অ্যাক্সেস করতে পারবো, আর দেখতে পারবো, বাইরের কেউ দেখতে পারবে না, ঠিক আছে? এইভাবে আমরা কোলাবোরেটর অ্যাড করি গিটহাবে, হয়েছে? আচ্ছা, আর হচ্ছে এমভিপি লিঙ্ক। এমভিপি লিঙ্ক মানে তুই যে জিনিসটা বানিয়েছিস প্রজেক্টটা, ওই প্রজেক্টটা যদি তুই ডিপ্লয় করিস, ঠিক আছে? ডেমো ভিডিওটাই আসছি, আমি আগে এমভিপি লিঙ্কটা বলে দিই। সেটা হচ্ছে যে যদি তুই ওটাকে ডিপ্লয় করিস, সাপোজ তুই জিসিবি তে গুগল ক্লাউড প্ল্যাটফর্ম ডিপ্লয় করলি, বা এডাব্লিউএস এ ডিপ্লয় করলি, বা যদি শুধু ফ্রন্ট এন্ড বেসড প্রোডাক্ট হয় বা কিছু হয় ভার্সেলে ডিপ্লয় করলি, যে কোনো একটা কোথাও ডিপ্লয় করলি, ওই যে ডিপ্লয়মেন্টের পর ওরা তোকে একটা লিঙ্ক দিয়ে দেবে, যে লিঙ্কটা যে কোনো ডিভাইস দিয়ে খুললে তোর প্রোডাক্টটাকে বা তোর প্রজেক্টটাকে শো করবে, ঠিক আছে? সেই লিঙ্কটা এখানে দিয়ে দিবি। যদি ডিপ্লয়মেন্ট অসুবিধা হয়, বাই এনি চান্স ডিপ্লয় হয়নি, আমি তোদের কি বলেছিলাম মনে আছে? আমি বলেছিলাম যে গিটহাবে আমার, যদি আমি প্রজেক্টটায় যাই, তাহলে আমার রিডমিতে একটা জিনিস আছে, এই যে এইটা, এই লিঙ্কটা দিয়ে দিবি। যদি ডিপ্লয় না করতে পারিস দেন এই লিঙ্কটা কিন্তু দিয়ে দিবি, ঠিক আছে? আচ্ছা, আর ডেমো ভিডিও লিঙ্ক 3 মিনিটস। দেখ বাবা, কেউ 3 মিনিটসে বেশি করিস না, আর অবভিয়াসলি ইউটিউবে আপলোড করে দিস, ইউটিউবে বা গুগল ড্রাইভে, যে কোনো একটা। আদিত্য বলে দিক কোনটায়, কারণ যেখানে আমরা খুশি ডাউনলোড কর, করতে, কিন্তু ভাই পাবলিকলি শেয়ার যাতে করা থাকে। হ্যাঁ পাবলিকলি শেয়ার করিস, ঠিক আছে? 3 মিনিটের বেশি রাখিস না। আর কি পয়েন্টস গুলো দেখাস, একটা ডেমো দেখাস করে, তোকে অত বলতে হবে না, তোর প্রজেক্ট আইডিয়া অত কিছু বলতে হবে না, ঠিক আছে? খালি একটা ছোটখাটো ইন্ট্রোডাকশন এন্ড দিয়ে তারপর পুরোপুরি ডেমোটা চলে যাবি, কিভাবে কাজ করছে না করছে সেটাতে চলে যাবি, ঠিক আছে? ব্যাস, গল্প শেষ। যত ছোট এবার ভিডিও বানাবি তত বেটার। হ্যাঁ, কারণ আমাদের দেখতে সুবিধা হয়, ঠিক আছে? এবার তোরা বল, কারোর কি কোনো প্রবলেম আছে? হাউ ওয়াজ দ্য সেশন গাইস? সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। থামস আপ। সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। সেরা ছিল, সেরা সেরা। ইয়েস ইয়েস। আচ্ছা, হাউ মেনি অফ ইউ আর ফ্রম ফার্স্ট ইয়ার? ওকে, প্রিটি গুড নাম্বার। অনেকে আছে। How many have you understand how to use this AI Studio? কারা কারা রেজিস্টার করিসনি, এন্ড কারা কারা ভাবছিস যে হ্যাঁ করে আমি বিশাল একটা ক্রেজি আউট অফ বক্স প্রজেক্ট বানিয়ে দেবো? অ্যাকচুয়ালি তোরা কিন্তু বানাতে পারবি, নট গোনা লাই, ঠিক আছে? তোরা এআই স্টুডিওতে বানাতে কিন্তু পারবি ক্রেজি প্রজেক্টস, জেমিনি এআই প্লাস স্টুডিও। ইউটিউবে দেয়ার আর লট অফ ভিডিওস। আমরা তো এখন তোকে হাতে করে সবকিছু শেখাতে পারবো না। ইউ আর এনাফ ম্যাচিওর অ্যান্ড এনাফ থিঙ্ক যে তোরা ভাবতে পারবি, বাট ডোন্ট মেক সাম ফুলিশ অ্যান্ড ওই জেমিনিকে গিয়ে বললি যে গিভ মি সাম হ্যাকাথন প্রজেক্টস আইডিয়া, দিয়ে সবাই হ্যাকাথনের আইডিয়া দিল কি মেডিসিন চ্যাটবট। প্লিজ ডোন্ট ডু ইট। কারণ ভাই আমি রিসেন্টলি একটা হ্যাকাথন অর্গানাইজ করলাম, ওখানে 50% প্রজেক্ট সেম ছিল, কি কে কখন ওষুধ খাচ্ছে তার টাইমার দেখবে অ্যান্ড ওই হেলথ চ্যাটবট। ইটস ভেরি বোরিং। সো ট্রাই টু মেক সামথিং ইউনিক। আমি তোদের একটা সাজেশন দিতে পারি, ঠিক আছে? জেমিনাইকে দিয়ে যদি তুই আইডিয়াও এ করতে পারিস, দেখ আমি ফার্স্ট বলবো জেমিনাই না ইউজ করে এসআইএইচ এ যাবি, জানিস তো এসআইএইচ এ যে প্রজেক্টের এগুলো থাকে, প্রজেক্ট আইডিয়াস গুলো, ওখানে প্রচুর প্রজেক্ট আইডিয়াস থাকে। ওর মধ্যে তুই অ্যাটলিস্ট 4টে থেকে 5টা থাকে যেটা খুব ইউনিক, খুব ইউনিক প্রজেক্টস হ্যাঁ। থাকে, ঠিক আছে? যেরকম আমার মনে আছে একটা প্রজেক্ট আমি দেখেছিলাম, ইফ আই এম নট রং, সেটা হচ্ছে যে ওটা বলে একটা স্যাটেলাইট ইমেজ বা এমনি একটা ইমেজ থেকে দেখে নিতে পারবে যে ওটা কতটা ওই ড্যামটা জল হোল্ড করে রাখতে পারে,
খুব ইউনিক প্রজেক্ট আর খুব ভালো একটা প্রজেক্ট, ঠিক আছে, কিন্তু ওটা ওটা তোকে সিএনএন ইউজ করতে হবে, তো ওটা তুই পুরোপুরি এই দিয়ে করতে পারবি না গুগল। না, ইফ ইউ আর এনাফ লাইক যদি করতে কেপেবল পারে এন্ড কেন যদি করতে তোদের মনে পারবে হয় যে না? হ্যাঁ ভাই হ্যাঁ, করতে পারবো, অলওয়েজ হ্যাঁ, ফিল ফ্রি কি ভাই কিছু ইউনিক প্রজেক্টস নিয়ে আয়, বিকজ তো দেখে ইভ্যালুয়েশন পয়েন্টসও দেখালাম, দ্য অল থিং ইজ বেসড অন দ্য ইম্প্যাক্ট অ্যান্ড দ্য ইনোভেশন। আর এর থেকেও ভালো হয় ইফ ইউ ক্যান সলভ সাম লাইক রিয়েল ওয়ার্ল্ড মানে একদম অ্যাকচুয়াল গ্রাউন্ড লেভেল প্রবলেম। সো আই উইল বি ভেরি ওপেন উইথ মাই প্রজেক্টস। লাইক আমি যখন জিডিজি লিডের অ্যাপ্লিকেশন করেছিলাম, আই হ্যাভ টু সাবমিট ওয়ান প্রজেক্ট, অ্যান্ড আমার প্রজেক্টটা ছিল হচ্ছে ক্যাম্পাসের মধ্যে রিসোর্স শেয়ারিং। বেসিক্যালি কিছুই নয়, সুকৃত ডিজাইন জানে, আমি এমএল জানি, আমি সুকৃতকে ডিজাইন শেখাবো, সুকৃত আমাকে এমএল শেখাবে। এইটার একটা প্ল্যাটফর্ম যেখানে দুজন মিলে কানেক্ট করতে পারবে। ইট ওয়াজ আ ভেরি ইজি প্রজেক্ট, বাট ইয়েস, সামথিং ডিফারেন্ট। তো ওই টাইপের একটু দেখ যে ইটস নট আ ভেরি বোরিং ওয়ান, বাট দাদা ইয়েস আমাদের প্রজেক্ট ওরকমই করছিলাম। যা এবার বলে ভাই দিল পাবলিকলি বলে সে। দিলে তো হয়েই গেল। এবার ভাই আমার মেন পয়েন্ট হচ্ছে ভাই, মানে এমন জিনিসও কর যেটা দেখ তোরা ওই প্রবলেম স্টেটমেন্টটা গুগল দিয়েছে, ওখানে লেখাও আছে ইম্প্যাক্ট ইন ইয়োর কলেজ কমিউনিটি। তো এই জিনিসগুলো কিন্তু মাথায় রাখ, যেগুলো তোর গ্রাউন্ড লেভেল জিনিস। এবার হচ্ছে তোর ওপর ভাই তুই কি করে তোর ইনোভেশন নিয়ে আসবি, ইটস অল আপন ইউ হাউ। আমার ওই আচ্ছা, প্রজেক্টের মধ্যে কিছু 3-4টে ফিচার ছিল, যে ফিচারগুলো আমি অফকোর্স তোদেরকে এখন বলবো না, বিকজ তোরা কপি করে নিবি। সো ইটস ওভার টু ইউ। Now, how many of you are interested for like the quiz? কুইজের সাথে সারপ্রাইজ আছে। আচ্ছা, তার আগে একজন একটা কোয়েশ্চেন করেছে, রেজিস্টার করেছি বাট আমার গিটহাব প্রোফাইল নেই, তাই ইউআরএলটা দিইনি রেজিস্ট্রেশনের টাইমে, এনি প্রবলেম? দেখ তখন প্রবলেম, Any ওটা problem প্রবলেম নেই। নয়, কিন্তু যখন তুই প্রজেক্টটা সাবমিট করবি তখন যখন মানে ওই পিপিটিতে গিটহাব লিঙ্কটা চাইবে, তখন কিন্তু ওই লিঙ্কটা দিতে হবে, হ্যাঁ, এটা মাথায় রাখবি। আর গিটহাব খুলে নে ভাই, তোরা ইঞ্জিনিয়ার হচ্ছিস ভাই, এই হ্যাঁ, ইউ হ্যাভ টু ওরা ইউজ ইট। ইট গিটহাব ইজ ওপেন লাইক করে নে, নো অল্টারনেটিভ টুল, ইউ হ্যাভ টু ইউজ ইট। গিটহাব ওপেন করে নে নিজেদের। না না, ইউ ক্যান মেক ইট অন সোশ্যাল ইম্প্যাক্ট ভাই, যেটার কোনো মানে মিনিংফুল জিনিস, এন্ড যেটা তোরা কমন সেন্স লাগিয়ে কি হ্যাঁ ভাই আমি ইন্ডাস্ট্রিতে, ডোন্ট জাস্ট বিল্ড আ প্রজেক্ট, বিল্ড আ প্রোডাক্ট। ওকে, কারা কারা কুইজের জন্য ইন্টারেস্টেড, হ্যান্ডস গুলোকে ডাউন করি। হ্যাঁ, সব হ্যান্ডস ডাউন করে দে এখন। Okay, so I will set the screen. বা না, তোরা যদি আদিত্য থেকে বেটার বেটার ফিচার ইউজ করতে পারিস, দেখ আদিত্য একা বানিয়েছিল ওটা, তোরা তো টিমে আছিস, তো তোরা আই গেস আরো অনেক বেটার কিছু জিনিসপত্র ইমপ্লিমেন্ট করতেই পারিস, ইভেন আদিত্যর থেকেও বেটার জিনিস বানাতে পারিস, কারণ আদিত্যটা অনেক আগে বানিয়েছিল, এখন অনেক বেটার বেটার জিনিস চলে এসছে, কারণ ইঞ্জিনিয়ারিং ফিল্ডের একটা জিনিস বেস্ট অ্যান্ড অবভিয়াসলি মানে মজদুরিরও, সেটা কি জানিস যে তোদেরকে সবসময় আপডেটেড থাকতে হয়, কারণ সবসময় কিছু না কিছু একটা হতেই থাকে এই ফিল্ডে, টেকনিক্যাল ফিল্ডে স্পেশালি। তোরা বা না অন্যরকম ভাবে একটা কিছু আইডিয়া ভাব, পারলে আদিত্যর গেটআপ একটু স্টক কর, দেখতে পাবি অনেক কিছু আদিত্যর গেটআপ থেকে। না ভাই, আমার গিটাবে কিছু নেই, এইসব উল্টো পাল্টা আচ্ছা, বুদ্ধি আচ্ছা। দিস না ভাই। All. Let me share the screen. কোথায় গেল? তুই করেছিলিস স্ট্যান? বিশাল বিশাল। Okay. Nee. I guess it is visible, right? So all of you can participate. কেউ কোশ্চেন জানিস না। So any core members are also like যারা কোর টিমে আছিস তারাও জয়েন করতে পারিস। কর কর দেখি। And yes, এটার যে লাস্ট কোশ্চেন আছে সেটার উপরে সেটার সাথে একটা সারপ্রাইজও আছে। That is a surprise. বিশাল ভাই, বিশাল।
আলাদা নিজের নামে যদি জয়েন না করিস সোয়াক্স কিন্তু পাবি না। আমি যার নাম লিখেছি তাকেই গিয়ে দিয়ে আসবো। ওকে, অনলি 19। বাকিরা কত আছে রে সুকৃত? 70 কাছে আছে না? 72 আমাকে 70 হবে তোকে আমি ছেড়ে। তোদের বন্ধুরা থাকলে ওদেরকেও দেখে নিতে পারিস কুইজ দেওয়ার জন্য। আহ, 31। বল বল কি বলবি অভিরূপ? ওকে, ওকে, আর কেউ করছিস? উই উইল ওয়েট। ওকে, তুমি কি একটু লিঙ্কটা দিতে পারবে? স্লাইডরে যা, এই কোডটা ইউজ করে ফেলতে পারবি বা কিউআর স্ক্যান slido.com এই লিঙ্কটা আদিত্য দিতে দা, পারবো এটা না। এটা আইডিসির মতো হচ্ছে না? হ্যাঁ হ্যাঁ ভাই, আর কেউ? দেখি আমি কোশ্চেন গুলো দেখি প্রথম। সবাই কুইজ শুনে ভয় লেফট করে যাচ্ছে, আই ডোন্ট নো হোয়াই। না না, ইজি না অনেক ফোনেও আছে, কুইজটা ইজি আছে। ইজি হার্ড সোজা মিক্স question। করে পুরো। আমি বললাম আমি কুইজে পার্টিসিপেট করবো কিন্তু কর ওই কোশ্চেন গুলো moment চেঞ্জ হয়ে গেছে, এটা আবার জেমিনি বিল্ড করেছে। কি বাজে কি বাজেছিলে, না না থাক। উম, ওজন হলো। And যারা যারা শর্ট লিস্ট হবি, বিকজ ইট উইল অল ডিপেন্ডস অন দ্য কাউন্টস, যারা শর্ট লিস্ট হবি তাদের সবাইকে আমি পিৎজা আর কোক খাওয়াবো। And yes, not the Nice. local pizza, ডমিনোজ এর সবাইকে পিৎজা খাওয়াবো। এটাকে লিঙ্কডইনে পোস্ট করবি, মেক শিওর তুই জেডিজি ওসি কে ট্যাগ করছিস, সুকৃতকে ট্যাগ করছিস, আমায় ট্যাগ করছিস, and then you can again get some of the swags, because swags এর কোনো অভাব নেই। So our बहुत lucky swags है winner हमारे will पास। also get a swag who will post on LinkedIn. So make sure you take a screenshot. তার আগে সবাইকে বলবো ক্যামেরা অন কর, because I will have to take the screenshot, because I will have to send it to Google. পুষ্করকে দেখা যাচ্ছে না কেন, এই কি? ইয়ে বাবা, আরে ক্যামেরাটা দাঁড়া, ওই তো। আরে ক্যামেরাতে আয়ার ইয়ে অফ করে দিয়েছি, আয়ার শাটার অফ করে দিল আমার। নেভার মাইন্ড, শাটার পুরো অফ করে বসে আছি। জোকস গুলো অগ্রদীপের পিছনটা That's all. How did you enjoy it? Feedback. একটা হ্যাঁ সার্ভে ফর্ম পাবি তোরা। After the meeting, you will get a link from Google. So just ওখানে একটা সার্ভে থাকবে, ওখানে just একটু fill up করিস, আর কিছুই নেই। And yes, all about that. swags. Achis top 5, you will get, first of all, you will get the priority access to the offline event, because offline event will be a very limited one. সবাই access পাবে, যারা যারা রেজিস্টার করবি তার মানে তোদেরকে প্রায়োরিটি অ্যাক্সেস দেওয়া হবে, প্লাস দেয়ার উইল বি ডেফিনেটলি দ্য স্ট্রাইকস। দ্য সাবমিশন টাইম ইজ 5 AM, মানে 10 তারিখ সকালবেলা, কিন্তু 10 তারিখ সন্ধ্যেবেলা নয়। And we can't change it. It is a bug from like hack to skin. So তোরা সবাই 9 তারিখের মধ্যে সাবমিশন করবি, because 10 তারিখ I don't trust this portal, because খুবই বাজে পোর্টাল। স্কিল ইস্যু তো আছে ভাই।